वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी कमेटी की जी इलैक्शन है तो जां जिहड़ा गुरुद्वारा एक्ट च अमेंडमेंट का सवाल है, मैनूं लगता कि उदों पहलां एक गल होर भी चर्चा च आनी चाहिए है, डिस्कस होनी चाहिए है। वो है कि जिहड़ी फिलोसफिकल एंगल है साडा, मतलब धार्मिक एंगल का, उहदे च हुण तक दा साडी स्टैंडिंग की है, साडे किरदार किहो जे ने, असीं किहो जे बंदियां दी सिरजना कीती, ते उदों बाद जिहड़ियां सोधां होईयां भी ने कि उहदे अकॉर्डिंगली होईयां ने जां ओह सोधा उतों उल्ट डायरैक्शन च जांदियां सी, असीं जिस तरीके नाल उहनां नूं प्रवान कीता, जां की असीं जिन्ना क एक्ट है जो वो स्पेस क्रिएट करदा सी उहनूं सही रूप च उस स्पेस नूं वरत लिया उस फिलोसफी के मुताबक। जे उहनूं भी असीं नहीं वरत पाए तो कला एक्ट अमेंडमेंट नाल किन्ना क वरतियां जांदियां ने। एक्ट बहुत हुंदे ने जिहड़े चंगे भी हुंदे ने, बहुत बिना इंप्लीमेंट बिना सोझी तो जे उसकी प्रैक्टिस ना होए तो लागू नहीं होंदे, तो कई यहो जे ने जिहड़े उन्हां नूं भी घट हुंदे होए भी वध वरतों करन दी हैसियत च हुंदे ने। बहुत चीज़ां जदों सोझी विकसित हुंदी है। मान लो जदों श्रोमणी कमेटी बन रही सी, जिहड़ा ड्राफ्ट एक्ट आया, ड्राफ्ट जदों आया तो जिहड़ियां अमेंडमेंट्स भेजियां सी उस लैवल की कमेटी ने, जिहड़ी आरजी कमेटी अपने वल्लों बनी हुई सी, तो उन्हां दी अमेंडमेंट्स च सी कि सारा खजाना जिहदा मतलब दान ते सिक्ख्या ते मजलूम के पक्ष च इहदे ते वरतों होएगी, बकायदा उहदे च एक्ट च अमेंड पाया जाऊगा। मतलब उहदा फोकस की होएगा, उहदा फोकस होएगा जो भी माया कट्ठी है, कोई बात की गल नहीं कि किसी ने की, उन्हां दे वल्लों भेजी हुई अमेंडमेंट सी। दूजा वोट का राइट उन्होंने कह के पवाया कि औरत का जे वोट का राइट नहीं है तो असीं इहनूं मंजूर नहीं करते। साडे पोलीटिकल सिस्टम च वोट का राइट औरत नूं उदों बाद च आया, 25 साल बाद 30 साल बाद संविधान बनया तो उदों बाद आया। श्रोमणी कमेटी च 1925 के एक्ट दे विच औरत नूं बराबर दे वोट का राइट है। तो इसे जिहड़ा सिख समाज है, सिख भाईचारा है, असीं कहंदे लख रहीए कि औरत का बराबर का रुतबा है, साडी फिलोसफी च कहा गया है। जिन्ने सैमीनारां तो सानू समझ आउंदी है, जिन्नी SGPC दे विच जे रिजर्वेशन औरत की ना आउंदी तो किन्नियां क औरतां होणीआं सी जे रिजर्वेशन ना लिआउंदे। असीं इन्ना लंबा समा तो उन्हां किरदारां नाल काम कीता जिन्हों असीं कहंदे वो बहुत वड्डे किरदार सी पहिलां तां, अज हौली हौली असीं उदों आए हां। और जिन्हां दा शायद लालच उन्ना नहीं सी, जे बगैर लालच वाले, कुर्बानी वाले, संजमी चंगे मनुख भी उस पासे नहीं तुर पाए ਜਿਹੜੇ पासे तुरना चाहिए सी उस एक्ट नूं, इस सारे मामले दे विच तां कमजोरी किते ना किते साडे थॉट प्रोसैस दे विच है, ते उहदे ते कीते गए अमल दे विच दिखाई दिंदी है। औरत लई रिजर्वेशन क्यों चाहिए है सानू, जेकर साडी फिलोसफी दे विच बराबरी ऑलरेडी है। फिर सैकंड सवाल आउंदा है कि सिख दी कोई जात नहीं हुंदी, सिख सिख हुंदा है, क्यों इन्ने लंबे समय बाद आके दलित रिजर्वेशन आई SGPC च, तां दलितां चों कोई नुमाइंदा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ਇਹਦਾ मतलब असीं तो उदों भी पिछे हाँ, फिर इस मामले च असीं भारत के संविधान तो भी पिछे हाँ। औरत की बराबरी की वोटिंग के पिछे असीं यूरोप के कई देशों नालों भी अगे हाँ कि वोट का राइट बराबर सानू हुंदा। उहनूं उदों बाद कई देश उदों बाद दिंदे ने यूरोप के भी औरत नूं बराबर का हक। तो की साडे फिलोसफिकल बिगाड़ नहीं उहदे च पैदा हो गया जदों असीं रिजर्वेशनां दिंदे हां सारे मामले च? अपनी फिलोसफी नूं समाजिक बराबरी के एंगल तो असीं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जे वो लागू कीतियां हुंदियां उस लैवल ते तां लोड़ नहीं सी पैनी, तां एक आदर्शक कमेटी, एक आदर्शक समाज, एक आदर्श सिस्टम दूजियां दे सामने हुंदा कि नहीं समाज ऐ भी बनदे ने, समाज जरूरी नहीं उस तरीके नाल बनदे ने। ते जिहड़ियां कारणा करके वो समाज पिछे गया सीगा ना, ब्राह्मणवाद करके जात जी इन्ना समय तो दबी हुई जात है, फलाने करके है, फलाने करके है, फलाने करके है, तां इहदे विच भी जे उही हाल होਊਗਾ, जे उहदे लिए भी स्पैशल लोड़ां उस लैवल ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ भी मतलब ध्यान च रखना चाहिए ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਐਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੰਭਵ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਗੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। तो की अज की सोसाइटी मैनूं लगता लीडर कल्ले ऐ नहीं पैदा होंदे कि वो जदों दे असी लीडरां दी गल करदे ते जदों दे अज दे लीडरां दी, इह जमीन आसमान का फर्क है। एवोल्यूशन हुंदी है चीज़ां दी, हालात बदलते हैं, एम बदलते हैं, चीज़ां बदलदियां ने। मैनूं लगता कि बड़े लंबे समय तक किते जदों दे अकाली दल भी बनया, जदों श्रोमणी कमेटी भी बनी, सत्ता किते नेड़े तेड़े भी नहीं सी, सत्ता का मिजाज भी किते नेड़े सी, सत्ता का आनंद मानना ते इस तों बाद आ करना
ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MLA ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਛੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸਿਰਜੇ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ SGPC ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 90% ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 80% ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਏ, ਸਮੂਹ ਜਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲਗਭਗ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਡਬਲ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ 50% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। 50% ਉਹਦੀਆਂ MA ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ ਏ ਵਿਚਾਰ, ਐਜ ਏ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਬਣੇ ਮਾੜੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਉਹੀ ਜੋ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਕਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ,
ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੋਚ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸੀ ਨਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰੋਚ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਗਲਤ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਬਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੇ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਟੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।